بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا دوست محمد علی قریشی ایڈوکیٹ، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لا ود علی۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں سیلاب کی جو صورتحال اور اس کی تباہ کاریاں ہیں وہ خون کے آنسو رلا رہی ہیں۔ آج یہ سیلاب پاکستانیوں کو ایک پیغام دے رہا ہے کہ اگر تم لوگوں نے ڈیم نہ بنائے، اس پانی کو ذخیرہ نہ کیا، اس پانی کے آگے بند نہ باندھے، تو مستقبل میں ہمارا کوئی پرسان حال نہ ہوگا۔ سیلابوں کی اگر ہم تاریخ دیکھیں تو جو ترقی یافتہ ممالک ہیں انہوں نے ان سیلابوں سے بہت فائدے اٹھائے، گو کہ اس وقت ان کو بہت نقصانات ہوئے، جن میں جانی مالی نقصانات بھی شامل تھے، مگر وہ لوگ باشعور تھے، ایماندار تھے، اور اچھی نیت کے ان کے حکمران موجود تھے۔ انہوں نے اپنے عوام کو آئندہ کے لیے ان سیلابوں سے بچانے کے لیے جو اقدامات کیے وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ مگر افسوس کہ ہمارے ملک کے حکمران، ہمارے ملک کے پالیسی میکرز اس طرف کوئی توجہ ابھی تک نہیں دے پائے، اور وہ ہر سال سیلاب کی تباہ کاریوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور خوب مال بٹورتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے اپنی پہلی ویڈیو میں بھی آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ ہر سال یہ سیلاب آتے ہیں، مگر سیلاب کے دنوں میں اس سیلاب کو لوگوں کے سامنے تماشا بنا کر کمائی کی جاتی ہے، مگر سیلاب کو روکنے کے لیے کوئی ڈیم، کوئی منصوبے نہیں بنائے جاتے۔ آج ناظرین اکرام، ہم آپ کو تاریخ کے بڑے بڑے سیلابوں کے بارے میں بتائیں گے، اور اس میں آپ دیکھیے گا کہ جب اقوام پر ایسی آفات پڑی تو انہوں نے نہ صرف اس وقت ان آفات سے کس طرح سے اپنے لوگوں کو محفوظ رکھا اور زیادہ نقصان ہونے سے بچایا، اور اس کے بعد اس کی کس طرح سے پیش بندی کی، یہ ہماری زندہ قوموں کی نشانی اب تک موجود ہیں۔ ناظرین اکرام، جو دنیا کا سب سے بڑا اب تک سیلاب مانا جاتا ہے وہ طوفان نوح ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں جو سیلاب آیا تھا، مگر وہ تاریخ سے پہلے کی بات ہے۔ تاریخ کے جو پہلے کے سیلاب ہیں وہ ہماری آج کی اس ٹرانسمیشن میں، آج کی نشریات میں وہ شامل نہیں ہے۔ ہمارا وہ ریکارڈ جو تاریخ میں موجود ہے، ہم ان سیلابوں کے بارے میں آج آپ سے گفتگو کریں گے۔ تو ناظرین کرام، سب سے پہلے جو سیلاب کی ہم بات کریں گے وہ یلو ریور کا سیلاب ہے۔ یلو ریور چائنا کے بڑے دریاؤں میں سے ایک دریا ہے۔ اسے یلو ریور دریا اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے ارد گرد جو زرد رنگ کے پہاڑ ہیں ان کا عکس جب اس دریا میں پڑتا ہے تو وہ زرد رنگ کا پانی نظر آتا ہے، اس لیے اسے یلو ریور دریا کہتے ہیں۔ اس دریا کی لمبائی 5464 کلومیٹر ہے، اور یہ جنوبی چائنا کا مین دریا ہے۔ اس دریا میں 200 سال قبل مسیح سے اب تک تقریباً 1500 مرتبہ سیلاب آ چکے ہیں، اور لاکھوں افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ 1931 میں آنے والے اس دریا کے سیلاب نے 80 ملین لوگوں کو بے گھر کیا تھا۔ ناظرین اکرام، 80 ملین گھروں کو تباہ کیا تھا، اور تقریباً 40 لاکھ لوگ اس سیلاب کی وجہ سے موت کے منہ میں چلے گئے۔ یہ قدرتی آفات کا اب تک سب سے بڑا تباہی اور اموات کا ریکارڈ ہے۔ اسی طرح 1938 میں جاپان اور چائنا کی جنگ شروع ہوئی، جسے تاریخ میں سائنو جیپنیز وار کہا جاتا ہے۔ اس میں جاپان کی آرمی کی پیش قدمی روکنے کے لیے چائنیز افواج نے ایک اسٹریٹجی اپنائی، جس میں یلو ریور کا بند توڑ دیا گیا، اس کا پشتہ توڑ دیا گیا، اور اس کا رخ جاپانی فوجیوں کی جانب کر دیا۔ اس کا مقصد جاپان کی آرمی کی پیش قدمی کو روکنا تھا۔ ناظرین اکرام، اس سیلاب سے نہ صرف جاپان کی آرمی کی پیش قدمی روکی گئی، بلکہ جب یہ بے قابو ہو گیا تو اس نے ایک بہت بڑا چین کا علاقہ اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور اس میں تقریباً 5 سے 9 لاکھ تک اموات ریکارڈ کی۔ اسی طرح 1975 میں چین کے صوبہ ہنان میں بینکوائی ڈیم کی فیلئر کی وجہ سے ایک سیلاب آیا تھا۔ اس سیلاب کی شدت بہت زیادہ تھی، اس میں بھی 1.5 لاکھ کے قریب
लोग लुक़्मा अजल बने थे। नाज़रीन इकराम, इसी तरह का एक सैलाब फ्लैंड्रोज और ज़ीलैंड के शहरों में आया था। उस दिन 5 नवंबर और हफ्ते का दिन था। इस सैलाब ने इन दोनों शहरों को मुकम्मल तौर पर सफ़ा हस्ती से मिटा दिया गया था और इन शहरों में बसने वाला कोई भी चरिंद कोई भी इंसान जिंदा नहीं रहा था और ये शहर अपनी अमारात समेत मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया था। इतनी बड़ी तबाही को इन लोगों ने अब तक याद रखा हुआ है और इस हफ्ते के दिन को वो ईवल सैटरडे के नाम से आज भी याद करते हैं। अब अगर हम देखें तो 1927 में मिसिसिपी के शहर में, अमेरिका के एक शहर है मिसिसिपी, उसमें एक सैलाब आया था। ये सैलाब 27,000 मुरब्बा मील के इलाके में फैला हुआ था और इसकी गहराई नाज़रीन कराम 30 फीट तक गहरी थी और ये सैलाब कई महीनों तक वहाँ पर मौजूद रहा, मगर उनकी हिकमत अमली और आला इंतज़ामी सलाहियतों की वजह से ये सैलाब सिर्फ 500 अफराद को मौत के मुंह में पहुँचा सका। लेकिन इस सैलाब से 6,03,000 लोग मुतासिर हुए थे, 2 लाख लोग लापता हुए थे। इसी तरह 1953 में हॉलैंड में 31 जनवरी को एक सैलाब आया जिसमें इनके 30,000 जानवर, 10,000 से करीब बिल्डिंग्स और 2,500 लोग शिकार हुए थे। और इसी तरह 1910 में पूरे यूरोप में शदीद बारिशों से सैलाब आए जिसमें ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, जर्मनी, हंगरी, सर्बिया और स्विट्ज़रलैंड के इलाके मुतासिर हुए। इन तमाम ममालिक के जो मोर्टेलिटी रेट्स हैं, जो अमवात की तादाद है, वो सिर्फ 1200 लोगों पर मुश्तमिल थी। अब आइए नाजरीन, हम देखते हैं जो हमारा 2010 का सैलाब आया था, वो भी तारीख़ का बहुत बड़ा एक सैलाब था। लेकिन फ़र्क क्या रहा? फ़र्क ये रहा कि उन अक़वाम ने इन सैलाबों को आइंदा रोकने के लिए, इनके नुकसानात से बचने के लिए क्या क्या इक़दामात किए। उन लोगों ने डैम्स बनाए, उन लोगों ने पुश्ते बनाए, उन लोगों ने वार्निंग सिस्टम अपने और ज़्यादा साइंसी बुनियादों पर मजबूत किए, उन लोगों ने एक्सपर्ट अपने इसमें पैदा किए और उन तमाम इंतज़ामात की बदौलत अपने अपने ममालिक को उन्होंने सैलाबों से बचाए रखा। लेकिन पाकिस्तान की इस 75 साला तारीख़ में आप देखिए, चाहे 2010 हो या अब 2020 या इससे कबल 1976 वगैरह के जो सैलाब थे, उसमें लोगों की जो जानें गईं, जो लोगों के अमवाल के नुकसान हुए, जो लोगों के जानवर उनके असासे ख़त्म हुए, वो अब तक सबसे ज़्यादा है। मगर अफसोस की बात ये कि ये हैं तो ठीक है, मैं मानता हूँ कि कुदरती आफ़ात हैं, लेकिन इस कुदरती आफ़ात से बचने के लिए हमने आज तक क्या किया मासवाए सियासत के? हमने आज तक अपने मुल्क में डैम नहीं बनने दिए। आज तक हमने अपने मुल्क में कोई ऐसी पेशबंदी नहीं की जिसकी वजह से हम इन सैलाबों से, इन कुदरती आफ़ात से अपने लोगों को बचा सकें, अपने अमलाक को बचा सकें और अपने लोगों की घरों को, उनके असासों को बचा सकें। हम सिर्फ़ और सिर्फ हर साल इन सैलाबों को, इन कुदरती आफ़ात को किस्मत का नाम देकर, मुक़द्दर का नाम देकर रोते हैं, लोगों के सामने हाथ फैलाते हैं, झोलियाँ फैलाते हैं और वहाँ से अमदाद इकट्ठी करते हैं। अमदाद इकट्ठी करने के बाद हम लोग उसका बेशतर हिस्सा इन सियासतदानों और ब्यूरोक्रेट्स की नज़र कर देते हैं और आइंदा आने वाले सालों का फिर इंतज़ार करके लोगों को इन कुदरती आफ़ात के रहम करम पर छोड़ दिया जाता है। सोचिएगा ज़रूर कि हम कब तक इस तरह से अपने लोगों को इन कुदरती आफ़ात के मुंह में जाने देंगे और नाम देंगे कि ये अल्लाह की तरफ से है, ये किस्मत की तरफ से है। मगर ये अल्लाह की तरफ से तो ज़रूर है, मगर इसके नुकसानात किस्मत की वजह से नहीं हैं। ये कोई अज़ाब इन गरीबों के लिए नहीं है, ये अज़ाब नहीं, बद इंतज़ामी है, ये आपकी बदनीयती है, ये आपकी लूट मार है, जिसकी वजह से आज हमारे लोग इस सैलाब से, इन तूफ़ानों से मर रहे हैं, उनके माल असबाब ख़त्म हो रहे हैं। खुदा के लिए सोचिएगा ज़रूर। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।